میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ کمائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی بھی محنت کی جائے، عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں زکوٰۃ رمضان المبارک میں دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر عمل کا جو بدلہ ہے رمضان المبارک میں اس میں بہت اضافہ کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کی جائے، وگرنہ کوئی شرعی لحاظ سے پابندی نہیں ہے۔ جو پابندی ہے وہ یہی ہے کہ جب سال گزر جائے اور آپ کی ضرورت سے زائد ہو، سال گزر جائے تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں۔ اب لوگوں نے حساب ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ سال پورا کرتے ہیں رمضان المبارک میں تاکہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں جس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے اے نبی آپ زکوٰۃ وصول کریں، تطہرہم، اور ایسا کر کے آپ انہیں پاک کریں گے، وتزکیہم بہا، اور اس زکوٰۃ کی وجہ سے آپ ان کا تزکیہ کریں گے، آپ ان کو پاک کر دیں گے، لہذا آپ ان کے جو مال کی زکوٰۃ ہے وہ ان سے وصول کریں۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، بڑھوتری اور برکت ہے۔ شریعت میں ایک مخصوص مال جو مخصوص لوگوں کے لیے نکالا جاتا ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے مال پاک ہوتا ہے اور برکت والا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں یہ شامل ہے کہ جو 5 بنیادیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ بنیادی رکن زکوٰۃ جو ہے بنیادی رکن میں، ارکان میں شامل ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اس رحمت کو خاص کر دیتا ہوں، مخصوص کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو گناہ اور شرک سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے دینی بھائی چارے کی جو شروط ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، یعنی دینی بھائی چارے کی کچھ شروط ہیں زکوٰۃ دینے سے وہ پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلم معاشرے میں جن عادات کو عام ہونا چاہیے ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے، یعنی مسلم معاشرے میں جو عادات ہمارے معاشرے میں عام ہونی چاہیے ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اب ہر ایک کے لیے قرآن مجید کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہوں اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں، اسلامی معاشرے میں جو ایمان والوں کا معاملہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، وہ اس پر روشنی ڈالی۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے والے
जन्नतुल फिरदौस के जो वारिस अल्लाह ने बताए हैं उनमें ये लोग शामिल होते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, अल्लाह ने ये इस जगह जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने वाले लोग हैं उनमें ज़कात देने वालों को शामिल किया है। इसी तरह ज़कात देने से माल बढ़ता है और बाबरकत हो जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबुअ फी अम्वालिन नास, जो तुम लोगों को सूद के तौर पर देते हो, यानी सूद लेने के लिए जो माल देते हो वो कि बढ़ जाएगा मेरा माल, तो वो अल्लाह के यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ता। और जो तुम ज़कात देते हो तुरीदून वजह अल्लाह, और तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, तो फउलाइका हुमुल मुज़इफून, तो ये वो लोग हैं जो कई गुना ज्यादा पाने वाले हैं, जो देते हैं उससे कई गुना ज्यादा पाने वाले लोग। तो मेरे भाइयों, ज़कात दरअसल एक फरीदा है जिसे अदा करना जरूरी है। मालदार खर्च करके और फकीर मोहताज सब्र और शुक्र करके अजर व सवाब के दोनों मुस्तहिक होते हैं। मालदार खर्च करके अजर व सवाब लेता है और जो गरीब है वो सब्र और शुक्र करके अल्लाह के अजर का सवाब का मुस्तहिक होता है। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि दौलत चंद हाथों में ना रहे, बल्कि वो मुआशरे के तमाम अफराद में गर्दिश करते रहे। इस वजह से ये ज़कात का निज़ाम बर्पा किया गया है। मालदार और फकीर के दरमियान मोहब्बत पैदा होती है ज़कात की अदायगी से। मालदार और जो गरीब है, मुस्तहिक है, उन दोनों के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ती है। और इसी तरह ज़कात देने से मुआशरे से गुर्बत दूर होती है। खिलाफत राशिदा में सब लोग क्योंकि ज़कात देते थे, बाज़ औकात ऐसा वक़्त भी आ जाता कि कोई फ़कीर मोहताज ना मिलता, ज़कात लेने वाला कोई ना मिलता, तो फिर ज़कात बैतुल माल में जमा करा दी जाती और मफाद आमा पर उनको खर्च किया जाता। यानी ये भी कैफियत रही, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि नेक नियति के साथ हर एक जितनी उसकी ज़कात बनती है वो अदा करे। ज़कात अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करने का एक ज़रिया है। जब अल्लाह ने आपको इतना दिया कि आपकी ज़कात लाखों में बन गई, तो इसका मतलब यह है आप जब ज़कात देंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने आप पर ये मेहरबानी की है। मेरे भाइयों, इसी तरह जहां ज़कात देने वालों को ये फ़वाइद हासिल होते हैं, तो हमारे सामने ज़कात ना देने वालों का अंजाम भी होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग पैसा, माल, दौलत, रुपए पैसे, सोना चांदी वो संभाल के रखते हैं और खजाना करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं और अल्लाह की राह में उन्हें खर्च नहीं करते, तो है नबी फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐसे लोगों को दर्दनाक आज़ाब की खुशखबरी सुना दो। ये तंज़न कहा गया है कि उनको दर्दनाक आज़ाब की खुशखबरी सुना दो। फिर फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, यही सोना चांदी, यही जो सोना चांदी है जिसे जमा करके उसने रखा, ये जहन्नम की आग में इसे गर्म किया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को और उनकी पीठों को उस सोने चांदी को जो जहन्नम की आग से गर्म किए हुए होंगे दागा जाएगा। तो ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है। और साथ ही ये कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है वो
सोना चांदी जिसे तुमने अपने लिए जमा करके रखा था, फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, अब जो तुमने जमा किया था उसका मजा चख लो। तो ये ज़कात ना देने वालों का अंजाम अल्लाह ने बताया है। और एक हदीस में भी आप सुन लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन आताहुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, दौलत दी हो, फलम युअद्द ज़कातहु, वो उसकी ज़कात नहीं देता, तो मुस्सिल लहू यौमल क़ियामत शुजाअन, वही माल उसको एक सांप की शक्ल दी जाएगी, अकरा गंजे सांप की शक्ल दी जाएगी, लहू ज़बीबतान, उसके सर पे 2 स्याह नुक्ते होंगे, और वह युत्तविक़ुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो उसकी गर्दन के साथ लिपट जाएगा। वयअख़ुज़ु बिलहज़िमतैहि यानी बिशिदक़ैहि, वो उसके जबड़ों से पकड़ेगा, और सुम्मा यक़ूल, फिर कहेगा, अना मालुका अना कंजुका, मैं हूं तेरा माल जिसे तूने जमा करके रखा था, और मैं हूं तेरा खजाना जो बड़े एहतमाम से तुम उसे जमा करते थे। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ज़कात को फर्ज किया है, लिहाजा हमें इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। ज़कात के हवाले से चंद ज़रूरी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, और ये हर रमज़ान और मुबारक में एक जुमे में मैं इसे इसलिए बयान करता हूँ कि लोगों को याद दहानी हो जाए और लोगों को मालूम हो जाए कि ज़कात किस अंदाज से देनी है और निकालनी ज़रूरी है। सोना चांदी पे ज़कात है, नकदी पे ज़कात है, तिजारती जो सामान है उस पर ज़कात है, हैवानात पर ज़कात है, और ज़री पैदावार पर, 4 चीज़ों पर ज़कात है। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर सोना चांदी और नकदी। इसकी एक मिकदार है सोना चांदी की, जो जब पूरी हो जाए उसे निसाब कहते हैं। निसाब का पूरा होना एक पहली शर्त है, और 1 साल का गुजर जाना ये दूसरी शर्त है। यानी आपकी ज़रूरत से ज़ायद निसाब पूरा हो गया, यानी निसाब के बराबर या ज़्यादा, और 1 साल गुजर गया, तो समझ लें कि आपके ज़िम्मे ज़कात है। सोने का जो निसाब है वो लोग कहते हैं 7.5 तोले, तो मैं ग्रामों में आपको बता दूं कि 85 ग्राम जो हिसाब बनाया गया है वो तकरीबन बनते हैं 85 ग्राम। सोना अगर है तो ज़कात देनी होगी। चांदी का निसाब 595 ग्राम है, 595 ग्राम, इससे कम पर ज़कात नहीं है। चाहे सोना चांदी जेवरात की शक्ल में हो या ढेले की शक्ल में, हर हाल में ज़कात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसके साथ बच्ची थी जिसने 2 कंगन पहने हुए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अतुद्दीन ज़कात हादा, क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? तो वो कहने लगी नहीं। तो आपने फरमाया, क्या तुझे ये पसंद है कि क़यामत के दिन जहन्नम की आग के 2 कंगन तुझे पहनाए जाएं? तो उसने फौरन वो दोनों कंगन उतार कर जमीन पर डाल दिए और कहा, ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक़फ़ है। तो मालूम हुआ कि जो जेवरात की शक्ल में सोना है उस पर भी ज़कात है। इसी तरह जो कागजी करेंसी हमारे पास होती है उस पर भी सोने चांदी का हुक्म है। लोग पहले अशरफियां सोने की चांदी की होती थी और इस्तेमाल करते थे, अब उसके बराबर नोट आ गए। यानी ये बुनियादी तौर पर यही होता है कि सोने चांदी की जगह पर ये नोट आए हैं, तो इनका हुक्म भी वही है। यानी हिसाब लगाकर सोने चांदी वाला वो जो पैसे पड़े हों आपके पास नकदी, उसका हिसाब भी उसी तरह ही लगाया जाएगा। इसी तरह कर्ज की रकम, जो आपने किसी को कर्ज दे रखा है, उस पर भी आपको ज़कात देनी होगी। वो आपका माल है
आपने उसे अजर व सवाब अल्लाह से हासिल करने के लिए उसे कर्ज दे रखा है, लिहाजा अल्लाह ने आपको दिया है तो आपके जिम्मे उसकी ज़कात है, आपने देनी है। हाँ, उलमा ने ये कहा है कि अगर वापसी की उम्मीद बिल्कुल ना हो तो फिर उसकी ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हो कि ये मेरे पास वापस तो आने नहीं, लिहाजा आपने अपनी ज़कात का हिसाब बनाया 50,000, 1,00,000 और वो थे 60,000, तो आपने समझा कि ये 60,000 मैं उस ज़कात में लगाकर इसको छोड़ देता हूं, ये जायज़ नहीं है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। और ये माल तो आपके पास है ही नहीं, जो आप जिसको आप ज़कात के तौर पर दे रहे हैं तो वो तो आपके पास है ही नहीं, तो आप ये ज़कात के तौर पर इसको नहीं कटवा सकते। बात बिल्कुल वाज़ेह है, मैं समझता हूँ इसे हमें समझना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई साहिब निसाब है लेकिन दूसरों का मकरूज है तो और ज़कात अदा करने से मजीद बोझ तले दब जाने का अंदेशा है तो फिर उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं है। अगर कर्ज की अदायगी के बाद उसके पास इतना माल बच जाता है जितना निसाब है तो फिर उसके जिम्मे ज़कात है, फिर उसके जिम्मे ज़कात है, वगरना नहीं। इसी तरह कंपनी के जो हिस्से हैं, शेयर्स, उन जब साल गुजर जाए तो उसका भी हिसाब बनाकर ज़कात देनी लाजमी है और हर पार्टनर अपने हिस्से की ज़कात अदा करेगा। और ज़कात जो है खालिस सोने पर है, जो मिलावट उसके अंदर है वो निकाल कर हिसाब लगाया जाएगा। अगर मिलावट निकालने से वो निसाब से कम हो जाए तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। ये सोने चांदी और नकदी की ज़कात की बात थी। इसी तरह तिजारती सामान में तमाम अशिया जिन्हें तिजारत की गरज से हासिल किया जाए, ख़रीदा जाए, तो उसमें ज़कात देनी ज़रूरी है। ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ खरीदी गई है, चाहे घर है, गाड़ी है, ज़मीन है, उस पर ज़कात नहीं है। जो ज़ाती मकसद के लिए खरीदी गई है, अगर आपके दो भी घर हैं, एक आपने यहाँ घर लिया हुआ है और एक आपने मरी में घर बनाया हुआ है, तो उलमा यही कहते हैं कि आपने अपनी ज़रूरत के लिए वो लिया हुआ है, तो इन दोनों पर ज़कात नहीं है। और इसी तरह जो सनअती मशीनरी है, यानी आपने कारखाना लगाया हुआ है, फैक्ट्री लगाई हुई है, उसमें जितनी मशीनरी है, आलात हैं, अलमारियां हैं या दूसरे लवाजमात हैं, उन पर ज़कात नहीं है। ज़कात उससे निकलने वाले माल से जो आगे निकल कर आप उससे मुनाफा लेते हैं, उस निकलने वाले माल पर ज़कात है। उस मशीनरी पर चाहे वो करोड़ों की हो, उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात निकालने का जो तरीक़ा है वो यही है कि हर फर्द या कंपनी तमाम तिजारती सामान का मार्केट के मुताबिक उसकी कीमत लगाए और फिर साल भर जो नकदी पास रही हो उसे भी उसमें शामिल कर ले और काबिल वापसी कर्ज जो है वो भी शामिल कर ले, जो कर्ज आपको वापस मिलना है। और अगर मकरूज हो तो कर्ज की रकम उससे निकाल दे और बाकी तमाम रकम का 2.5% या 40वां हिस्सा, वो भी 2.5% ही होता है, यानी 40वां हिस्सा जो है वो ज़कात अदा करे। इसी तरह जो सनती आलात और मशीनरी है, मैंने बता दिया कि उस पर ज़कात नहीं है। अगर आपने किराए पर घर दिया हुआ है तो घर की कीमत पे नहीं, किराए आने वाले किराए पर ज़कात है। अगर वो निसाब तक पहुंचता है तो ज़कात देनी होगी और अगर आप खर्च कर जाते हैं तो फिर उस पर भी ज़कात नहीं है। टैक्स और दूसरे अखराजात निकाल कर और घर का खर्चा निकाल कर जो है वो ज़कात का हिसाब करना होगा।
इसी तरह हैवानात, तीसरे नंबर पर जानवर, जानवरों पर भी ज़कात है। इनमें जो हदीस में जानवर बताए गए हैं, ऊंट, गाय भैंस को इकट्ठा आप समझे, और भेड़ और बकरियां, ये वो जानवर हैं जिन पर ज़कात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो ये है कि मा मिन रजुलिन तकूनु लहू इबिलुन औ बकरुन औ गनमुन ला युअद्दी हक़्क़हा इल्ला उतिया बिहा यौमल क़ियामा। जो जिस शख्स के पास ये जानवर हों, ऊंट, गाय और भैंस और बकरी, भेड़ बकरी, ये जानवर हों, फरमाया वो उसकी ज़कात ना दे तो क़यामत के दिन उन्हीं जानवरों को लाया जाएगा, आदम मा तकून, जितने बड़े थे उससे ज्यादा बड़ा करके, और असमन हो, और उससे ज्यादा मोटा करके लाया जाएगा, जो उन्हें उस ज़कात ना देने वाले को रोंदेगा अपने खुरों के साथ, और उसे अपने सींग मारेगा जोर से, और कुल्लमा जादत उखराहा, जितने जानवर सारे अपना अपना सींग मारकर और रोंद कर चले जाएंगे, फिर दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा, पहला जानवर दोबारा आ जाएगा, और इस तरह क़यामत तक, जब तक उसका हिसाब नहीं होगा, उसके साथ यही कुछ होता रहेगा। तो ये अभी ज़हन में रखिएगा कि मवेशी की ज़कात जो है उसमें 4 शर्तें हैं, वो सामने रखनी चाहिए। एक तो मुकर्रर निसाब जो है वो उसको पहुंचे, मुकर्रर निसाब भी सुन लें। ऊंट 5 हो तो 1 बकरी ज़कात देनी होगी ज़कात में, गाय भैंस 30 हो तो 1 साल का बछड़ा देना होगा ज़कात में, और इसी तरह भेड़ बकरी 40 हो तो उसमें 1 बकरी या 1 भेड़ ज़कात में देनी होगी। ये उसका निसाब है। तो इसमें जब तक मुकर्रर निसाब ना हो ज़कात नहीं बनती, और मिल्कियत पर साल गुजर गया हो ये भी, और साल का अक्सर हिस्सा वो चर कर, वो जानवर चरते रहे हों, यानी खुली अल्लाह की ज़मीन में चरते रहे हों, यानी खुराक खरीद कर ना डाली गई हो, तो इन पर और मजीद चौथी शर्त यह है कि वो खेती बाड़ी या बोझ बर्दारी के लिए भी ना हो, वो तो ज़रूरत के लिए है। तो अगर ये 4 शर्तें हैं तो आपके ज़िम्मे ज़कात बनेगी, यानी ये साल गुजरा हो, निसाब तक पहुँचे, और साल का अक्सर हिस्सा चर कर उन्होंने घास खाया हो चरते हुए, और खेती बाड़ी या बोझ बर्दारी के लिए भी वो ना हो तो आपके ज़िम्मे ज़कात है। यानी ये जानवर खास तौर पर इनका जिक्र किया गया। चौथे नंबर पर ज़री ज़मीन। हाँ, एक और बात, तिजारत की गर्ज से जो जानवर रखे जाएं उनकी ज़कात का गिनती के हिसाब से हिसाब नहीं करना, कीमत के एतबार से हिसाब किया जाएगा। तिजारत की गर्ज से जो जानवर रखे हैं, किसी ने घोड़े रखे हैं, किसी ने कुछ और जानवर रखे हैं, जो भी रखे हैं तिजारत की गर्ज से, तो उनका हिसाब जो है वो कीमत के एतबार से होगा, तादाद के एतबार से नहीं होगा। इसके अलावा चौथे नंबर पे ज़री जो पैदावार है उसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला उसमें भी आपके ज़िम्मे ज़कात है। इसका निसाब क्या है? लैसा फीमा दून खम्से औसकिन सदका, 5 वसक एक पैमाना है, 5 वसक जो 653 किलो बनता है। 653 किलो जब एक फसल हो जाती है तो उससे कम पर ज़कात नहीं है, जब इतनी हो जाए तो उस पर ज़कात है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा फीमा सकत इस्समा, जिसको आसमान ने यानी बारिश से पानी दिया गया हो जिस जमीन को, वल उयून और चश्मों से, या खुद ब खुद पानी
جو دریا کے کناروں پر فصلیں ہوتی ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ انہیں پانی دینے کی بعض اوقات ضرورت ہی نہیں پڑتی، خود بخود ہی وہ سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے جو پیداوار ہے اس پر ایک عشر 10واں حصہ، اور وما سقی بالنضح، اور جو ٹریکٹروں کے ذریعے، آلات کے ذریعے، محنت کے ذریعے جو پانی نکال کر دیا گیا ہو فصل کو، تو وہ نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو پیداوار جب نکلتی ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اس کا عشر یا نصف عشر دینا ہوتا ہے، اس میں سال گزرنے کا کوئی شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم نے فصل کاٹی ہے آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح تازہ جو استعمال ہونے والے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر اگر تجارت کی غرض سے باغ لگائے ہیں اور کھیتیاں بنائی ہیں سبزیوں کی تجارت کی غرض سے، تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، کہاں زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فقراء اور دوسرے نمبر پر مساکین، ان دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ نام لیا ہے، اور فرمایا یہ جو مساکین ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مساکین اور فقراء میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ مساکین جن کے پاس تھوڑا سا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور فقیر فقراء جن کے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی یہ تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ اللہ نے یہ دونوں نام لیے ہیں، یہ ضرورت مند لوگوں کے لیے، یعنی جن کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں۔ آج کل مہنگائی کے دور میں اگر 20,000 بھی تنخواہ ہو تو بعض اوقات گھر کے افراد زیادہ ہوں تو وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سب چیزوں کو ضرورت مند لوگ جو بھی ہوں، آپ سمجھتے ہیں یہ ضرورت مند ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اسی طرح العاملین علیہ، جو اس زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے یا اس کو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے وظیفے زکوٰۃ سے دیے جا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں 2 قسم کے لوگ شامل ہیں۔ ایک تو جو کمزور ایمان نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، ابھی اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوا، تو یہ مراد ہیں، ان کے دل کو پکا کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور دوسرا وہ غیر مسلم جن کے مسلمان ہونے کی پوری امید ہے کہ اگر آپ ان کی مدد کریں گے، یہ علماء کا خیال ہے کہ وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ اور جو مسلمان حملہ کرنے کے لیے آپ کو دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے مفید ہیں، اور پھر ان سے امید بھی ہے کہ اگر انہیں زکوٰۃ دی جائے تو یہ مسلمان ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی بعض علماء نے زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے۔ ویسے مؤلفۃ القلوب میں زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو نو مسلم ہیں، جن کے ایمان ابھی کمزور ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے میں آج کل غلامی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، تو بعض اوقات جیلوں میں ناحق لوگ اندر قید میں ہوتے ہیں، تو یہ معلوم کر لیں کہ ناحق قید میں جانے والے کا اگر کوئی انہوں نے اس کا ہرجانہ رکھا ہو کہ یہ اگر پیسے دے دو 2 لاکھ 1 لاکھ 3 لاکھ تو آپ کو آزاد کر دیں گے، تو ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ ناجائز طور پر جیل میں ڈالے گئے ہوں۔ اسی طرح مقروض، جس پر کوئی ایسا مقروض جس پر کوئی چٹی پڑ جائے،
آپ جا رہے تھے موٹر سائیکل پر، گاڑی کا نقصان کر دیا، اس کا 1.5 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، تو ایسا بندہ جو یہ نہیں دے سکتا، تو یہ اس کو چٹھی پڑ گئی، تو ایسے بندے پر بھی زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر یہ فی سبیل اللہ جو ہے اس سے مراد جہاد ہے، یعنی جہاد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ تو سختی کرتے ہیں کہ ہے ہی جہاد اور کچھ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ جہاد ہی فرما دیتا، وفی الجہاد، لیکن اللہ نے فرمایا فی سبیل اللہ۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دینی مقاصد، جتنے دینی مقاصد کے لیے اخراجات ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ سمجھنا چاہیے، جبکہ بعض علماء ایسا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جہاد ہے اور بس۔ تو لہذا بعض علماء کا خیال ہے کہ دینی مقاصد کے لیے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مثلا دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر خرچ کیا جانا فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح دین کو عام کرنے کے لیے کتابیں اور دوسری تقسیم کی جاتی ہیں دین کو کی اشاعت کے لیے، تو یہ اس پر زکوٰۃ لگانا جائز ہے۔ تو اس طرح 8ویں نمبر پر وہ مسافر جو جائز مقصد کے لیے سفر کر رہا تھا، اچانک ضرورت پڑ گئی، مثلا عمرے پہ گیا، وہاں پاسپورٹ اور اس کے پاس جتنی رقم تھی چوری ہو گئی، اب وہاں بلا شک وہ ادھر وہ کھاتا پیتا بھی ہو، لیکن اگر اسے زکوٰۃ دی جائے تو وہ جائز ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود زکوٰۃ لینا پسند نہ کرے اور سمجھے کہ میں اپنے بچوں سے ادھر سے منگوانے کی کوشش کرتا ہوں، بعض اوقات اتنا وقت نہیں ہوتا اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے سب سے پہلے قریبی رشتہ دار کو دیکھیں۔ آپ کے بہن بھائی ضرورت مند ہیں اور دوسرے آپ کے قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہیں، تو سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے ڈبل اجر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ وصلۃ، ایک زکوٰۃ دینے کا جو اجر ہے وہ مل گیا، اور دوسرا صلہ رحمی، رشتے کو جوڑنے کا جو اجر تھا اللہ نے وہ دے دیا، ڈبل اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو اور والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اپنے ذمہ لیں، یہ آپ کے ذمہ ہے، تو لہذا والدین کی خدمت بھی آپ کے ذمہ ہے، لہذا والدین کو اور بیوی بچوں پر زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی۔ فاسق و فاجر کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اور اسی طرح آل رسول جسے سید کہا جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ یہ میں نے جلدی میں اور مختصر جتنے مسائل آپ کے لیے ضروری سمجھا آپ کو میں نے بتائے ہیں، سنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں زکوٰۃ جیسی فرضیت کو پورا کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم وقت پر اپنی زکوٰۃ نکالیں، اور ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی دکھلاوا، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی دنیا کے مفاد حاصل کرنا، یعنی تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔